अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन कहंदे ने कि सियासत विच कोई रेलीवेंट नहीं होंदा ते सियासत च कदों की हो जावे, कौन रेलीवेंट हो जावे ते कदों बसात पलटी जाए, इस हवाले नाल भी कुछ किया नहीं जा सकता। इस वक्त मुल्क दे विच एक बड़ी सियासी हवाले दे नाल गैर मामूली चीज़ां जिहड़ियां ने वो नज़र आ रही हैं और चीज़ां शुरू तो होईयां सन, कदी आवाज़ां वंडर बॉय दियां आ रही सन, कदी फिर कि नवे सूबे बनने चाहिए ने, हुकूमत और सिस्टम जिहड़ा वे ओदी नाकामी दियां गल्लां होईयां। फिर असीं देखिया कि मुल्क दी दो वड्डी इत्तेहादी जमातां जिहड़ियां ने वो आमने सामने आईयां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते मुस्लिम लीग नून, और इस वक्त भी उन्हां दे दरम्यान बड़ी इल्ज़ाम तराशी और चीज़ां जिहड़ियां ने वो चल रही हैं। फिर असीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिहड़ी बड़े अरसे तो एहतजाज और इन्हां चीज़ां दी कोशिशां कर रही सी, लेकिन इस वक्त वो खासी मुतहरक नज़र आती है। 27 सितंबर को एहतजाज की कॉल भी दी है। वज़ीर आला KP काफ़ी मुतहरक जिहड़े ने वो नज़र आ रहे हैं और वो मीडिया दे नाल भी और सोशल मीडिया के लोगों के नाल भी, और उत्थे खुद KPK दे विच भी लोगों के नाल जिहड़े ने वो मुलाकातां कर रहे हैं। तो सवाल है वे कि क्या यह जी इस वक्त सियासी हवाले नाल हरकत सकनात हो रही ने, क्या यह वाकई कोई हुकूमत वास्ते डेंट कोई बन सकदियां ने, या कोई खतरा है, कोई चैलेंज है इस हुकूमत नूं या सिस्टम नूं, क्या नवे सूबे जिहड़े ने वो बन सकते हैं या नहीं। बहरहाल अज के प्रोग्राम यह सारी चीज़ों उत्ते डिस्कस करांगे। इहदे नाल नाल अगर असीं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देखने तो उत्थे हाले कुछ इंतखाबात का मरहला जिहड़ा वो बाकी है। 7 हल्कियां दे विच जिहड़े इंतखाबात होने ने, लेकिन उत्थे कल आदम अवामी एक्शन कमेटी जिहड़ी है उसका धरना भी जारी है और उन्हें जिहड़े सिक्योरिटी एहलकार ने उन्होंने अगवा भी किया। और एक तरफ यह सूरत हाल है और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के विच ही दोनों वड्डियां जमातां जिहड़े ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी आमने सामने जिहड़े ने वो सानू नज़र आते हैं। तो सवाल है वे कि इस सारे मामले दे विच जिहड़ी पाकिस्तान की सियासी जमातां ने वो किस किस्म का किरदार जिहड़ा वे अदा करें, क्या उन्होंने किरदार रिस्पॉन्सिबल है खतरात नूं वेखते हुए, या सिर्फ वो अपने इकतदार की गेम वास्ते जिहड़ा वे एक दूजे के सामने नज़र आती है। और इहदे नाल नाल अगर असीं मुल्क च देखने तो जुराइम जिहड़े ਉਹਦੇ हवाले नाल जिहड़े दादोशुमार या चीज़ां सामने आंदियां ने, खबरां जिहड़ियां सामने आ रही ने वो भी बड़ियां होशरुबा भी ने तो अफसोसनाक भी ने। अज NCCIA ने 113 गैर मुल्की जिहड़े ने उन्होंने गिरफ्तार किया और जिहड़े गैर इखलाकी वीडियो के हवाले नाल नैटवर्क चला रहे सन। इहदे अलावा बहुत सारे केसिस होर भी इस वक्त मौजूद ने जिहड़े बहुत हाई प्रोफाइल लोग और उन्होंने फैमिलीज़ जिहड़ियां ने वो भी इनवॉल्व नज़र आईयां। तो ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो चलने हैं लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जनाबे वाला की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं सुणाओ। बड़ा सियासी मंजरनामा तुसीं कहा गैर मामूली, मैनू लगदा मामूली। अच्छा तुहानू लग रहा सी ते मामूल है? मामूल तो है जो साहब, असल च बहुत अरसे तो चीज़ां जरा ठंडियां नज़र आ रही सन। इस वक्त भावें बयानबाजी की हद तक ही है, लेकिन कुछ गर्मा गर्मी जी है वो नज़र आ रही। चूँकि असी अजकल लोग जो सानू कॉमेंट्स कर रहे होंगे ने, असी उत्थों भी तो जो महसूस करीदा कि आवाम की नब्ज़ के उत्ते जो वे हथ रखना चाहिए और उन्होंने लगता ज़्यादा देर थोड़ी देर हाथ चुक लिया करो, एडा लंबा नब्ज़ से हथ रखो। तुहानू पता है सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करीदा है, इसलिए देखीदा मैं कह रहा घट यूज़ करो, घट कर कख नहीं गा। अच्छा हाँ कुछ भी नहीं गा। वो देखो PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੈ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਠੱਗ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਹਾਨਕਮ ਰਾਜਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ MNAs ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ तो साढ़े कायद की रिहाई वास्ते तुसीं 50,000 रुपया नहीं दे सकते। तो कहते हो किसी ने दिते नहीं। यह तो हालत जे उन्होंने कि 50,000 रुपया भी वो सप बन के बैठे और एक मुबैना ऑडियो लीक भी हुई है जी मिशाल यूसुफजई और समाल। फिर वो मिशाल यूसुफजई एक कोई खतून ने, पता नहीं सियासत च उन्हों का कोई मुकाम है या नहीं है, तो लेकिन वो PTI वाले ने खासी उन्हों का वो चुकया है। तो वो भी काला कहते ना कि तू काला चश्मा ना लाया कर, यहो जिहा कोई गाना भी है कि वो काला चश्मा ला के तो भी आ जांदियां ने ते आके ते वो समझदी उन्हां दे बारे च मैं जो सुनना वा तो फिर असीं कहने आ कि ऐसी चिंगारी भी यारब तेरी खाकस्तर में थी। तो PTI कोल तो बहुत बहुत वड्डे लीडर जी
ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਗਰੋਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਬਸ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਪੈਸਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਚਲੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਅਕਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ IMF ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜ਼ਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਰਖਤਮੇਜ਼ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਸੀ ਰੋ ਨਾ ਪਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਰਦਮੰਦੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਇਹਤਸਾਬ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਾਇਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਲੀਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚੰਦੇ ਚੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਨਦਾਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪੈਸੇ। ਤੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ MNAs ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਲ ਲਵੋ, 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 50,000 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ MNA ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MPA ਨੇ, ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੜਨਾ ਫੜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਓ ਜੁੱਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ 20 ਲੱਖ ਸਨ,
20 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਓ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਇੰਜ ਦੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਖੋਵਾਂ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਕੱਠੇ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹੈ, ਸਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕਦਮ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੁਤਹਰਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਛੱਡੀ, ਉੱਤੇ ਫਟ ਗਈ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਯੂਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਨੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਾਨੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਾਏਗੀ ਕੀ ਤੇ ਨਿਚੋੜੇਗੀ ਕੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 ਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੈਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੰਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮ ਲਏ, ਚਲੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਹੱਥ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਅਹਲ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੈਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਤਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁਝ ਤਗੋ ਦੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂ, ਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਵਹਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਸਦ ਕੈਸਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਗੇ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਹੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਨ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨਿਸਾਰ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਸੇ ਸਨ, ਦੌੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਲਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਾਨ
ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ FCR ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ FCR ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਵੇਲਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨਿਗਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਤੋਪ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਜਾਹਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ PTI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਨ PTI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਿਲਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ 9 ਮਈ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਜਾਰੀ। ਹਾਲੇ 7 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਬਾਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਲਅਦਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਅਦਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਅਦਮ ਹੈ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਅੰਤਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੀ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇhtਜਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ PTI ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਲਓ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲੇ, ਉਹ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਲਾਓ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ-ਮੁੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਮਕਸਦ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇhtਜਾਜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੋਰਟਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ,
ਲਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਾਇਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹੋਣ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਇਸਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁxtਲਿਫ ਫੋਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਾਇਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਾਓ, ਗਿਰਾਓ, ਮਾਰ ਧਾੜ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੈਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਖਾਸੋ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਉਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੌਰ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਰਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ 8 ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੀਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨਾਲ ਹਮਾਹੰਗ ਨੇ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਮਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਾਲਗ ਲੋਕ ਕਰ ਲਾ ਲਓ, 12.5 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਿਆ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੰਮ? ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਚੰਦ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ, ਜਰਾਇਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਣਾ, ਇਲੀਗਲ ਪੈਸਾ ਆਣਾ, ਡਰਗ ਮਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ 2 ਤੋਂ 1.5 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦਾਨਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਬੈਲੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿੱਤੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂਦਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇਖ ਲਓ,
ਉਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਾਠੌੜ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ਿਸ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਚੱਲੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਕਵੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇਖੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ? ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ, ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਟੌਪ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਦਲੀ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦਬਾਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ NCCIA ਨੇ 113 ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਬਣੇ ਫੇਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਫੀਆ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ? ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫ ਹੈਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 113 ਅਗਰ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵੋ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜਰਾਇਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਨਾਨਾ ਸਟੇਟ ਕਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਵਸਾਇਲ ਨਾਲ ਰਿਚ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਜਰਾਇਮ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਟ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ, ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ SHO ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹੀ। ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਏ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਛੁਡਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰੋਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੋਤਬਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣੀ। FIA ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਈਰਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਸਰ ਕਾਕਰੋਚ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਸੜਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਲਿਆ। ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੰਨੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਜਾਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਜਾਂ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾ ਗੌਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤੋ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋਕ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਲੰਪੇ ਸਾਰਾ ਨਕਲੋ ਹਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਤੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ, ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਨੀਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਾਈਲਮ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਫਰੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਈਮੇਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਮਜਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਡੀਸੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਸਭ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵਕਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੰਘਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਟ ਪਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੰਘਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਡ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਥਦੀ ਵੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਥਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਸਭ ਹੁਣ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਈ। ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਧਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ। ठीक है चौर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। कल हाज़िर होवांगे ऐसे वेले ते करांगे गूढ़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल।